مجھے جو مسئلہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ کی انڈرسٹینڈنگ کہ سوشل میڈیا کے اوپر عام آدمی بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے اور جو صحافی ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے رپورٹنگ کرتے ہیں. یہ انڈرسٹینڈنگ کا فقدان ہے, یہ ان کی سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ جس کو ہم رعایا سمجھتے ہیں ایک عام آدمی سمجھ کے دھتکار دیتے ہیں. یہاں پہ اساتذہ اسی ڈی چوک پہ احتجاج کرتے ہیں تو ان پہ آنسو گیس کی شیل برسا کے ان کو بھگا دیتے ہیں. پولیٹیکل پروٹیسٹ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ہم گولیاں چلا کے ان کو بھگا دیتے ہیں. سو دے ڈونٹ ریئلائز کہ ایک عام جس کو اپنی رعایا سمجھتے ہیں اس کے پاس زبان ہے, اور یہ ایک نیا دور ہے, اور اس دور کے اندر تو ہر آدمی یہ حیثیت رکھتا ہے کہ ایبسلیوٹلی. سو آپ کو آپ کی آنکھوں میں وہ بات کھٹکتی ہے جس کو آپ جرنلزم کی آڑ استعمال کرتے ہوئے کہ یہاں پہ فیک رپورٹنگ ہوتی ہے. سو میں سمجھتی ہوں یہ بڑا خطرناک رجحان ہے. یہ ایک آج ایک بلیک ڈے ہے. یقینی طور پہ ہمارے جو صحافتی نمائندگان الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ آج کا دن ایک یقیناً ایک افسوسناک دن ہے پاکستان کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ کے اعتبار سے, اس لیے بھی کہ آج کا جو موجودہ دور ہے وہ ہر انسان کو بات کرنے کی اجازت دیتا ہے, لیکن پاکستان کی ریاست کی سمجھ بوجھ سے یہ بات بہت بالا تر ہے. دیکھیے یہ جو پیکا لاز ہے یہ ہر حکومت کی ایک خواہش ہے, ٹھیک ہے, اور اس خواہش کے اوپر عمل درآمد کروانا بھی حکومتوں کا ایک بہت, اصل میں یہ ایجنڈا حکومتوں سے زیادہ کسی اور کی خواہش ہے. ہاں, یہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹس کا بھی ایک خواب رہا ہے کہ آپ میڈیا کو کنٹرول کریں, آپ سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو فیک نیوز ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور پوری دنیا کے لیے مسئلہ ہے. پوری دنیا میں ڈیفیمیشن لاز کو مضبوط کیا گیا ہے, کرمنل لاز کو مضبوط کیا گیا ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ نے یہاں پر فوجداری مقدمات جو ہیں وہ لگا آپ سزائیں دے رہے ہیں؟ پہلے آپ کون سے قوانین کے اوپر عمل درآمد کرتے تھے جب صحافیوں کو اٹھایا جاتا تھا, جب ان کے اوپر غداری کے مقدمے بنائے جاتے تھے؟ میں نے خود آپ کے سامنے غداری کا مقدمہ بھگتا ہے. تو یہ قوانین کے بغیر ہو رہا. اب آپ کو قوانین بنا کے آپ اس کو پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک قانون ہے, ہم اس کے مطابق جو ہے وہ صحافیوں کو کنٹرول کریں گے. ہر حکومت نے اس طرح کے قوانین بنا کے بھگتا ہے, یہ حکومت بھی بھگتے. اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی مخصوص سیاسی جماعت یا پی ٹی آئی کے خلاف یا ان کے سوشل میڈیا کے خلاف یہ اس طرح کے قوانین بنا کے ان کو کامیابی ملے گی, تو میرا خیال ہے کہ یہ اپنے خلاف اپنی جو ہے وہ اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں, کسی اور کے لیے. آپ دیکھیں کہ جو بات ان کو پسند نہیں آئے گی وہ بات کرنے والا 3 سال کے لیے ادھر ہو جائے گا, اس کا یہ گیجٹ ویجٹ سب اس کے ختم ہو جائے. یہ بجائے اس کے کہ اپنی پرفارمنس بجائے اس کے کہ اگر وہ کرٹیسزم ہو رہی ہے تو اس کو اس کا جواب دیں, بیانیہ بنائیں. انہوں نے بھی سوچا کہ یہ آسان کام ہے کہ آپ بس زبان ہی بند کریں, لیکن یہ کامیاب ہوئے گا. قانون اب ایک جنبش قلم رہ گئی ہے آخری جو صدر مملکت نے کرنی ہے. صدر مملکت وہ تو ان کا صرف روٹین کا کام ہے. The man has no power. جو پارلیمنٹ نے پاس کر کے بھیجا ہی has to approve it, یا زیادہ سے زیادہ ایک دفعہ واپس کریں گے جوائنٹ سیشن میں وہ 15 دنوں بعد اپنا کروا لیں گے. یہ کوئی کیوں نہیں ہے کیونکہ پیپلز پارٹی ووٹ دینے والوں میں شامل ہے, تو اس لیے بھائی سرداری صاحب زیادہ امیدیں نہ رکھیں. ٹھیک ہے, اچھا میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں صاحب وہ یہ ہے کہ اب تو دیکھو فی الحال کے لیے تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ قانون بنتا نظر آ رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صحافی کے مائنڈ میں ہوتی تھی, ایک ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوتا تھا, اس کو کچھ چیزوں کا پتا ہوتا تھا کہ یار یہ ہمارا ایریا ہے, یہ نو گو ایریا ہے, یا اس پر بات کرنے سے شاید اتنا اثر نہ ہو جتنا ون کو ریلیٹڈ کا بتا. اب اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے, اس قسم کی چیز بھی میں سن رہی ہوں کہ پارلیمانی لیڈران پہ بھی آپ سوال نہیں اٹھا سکتے اگر وہ اپنے ووٹر کو جواب بھی نہیں دیں گے. ان کا ووٹر ڈائریکٹلی بعض اوقات سوال پوچھتا ہے اور بعض اوقات صحافی ہوتا ہے وہ درمیان کا میڈیٹر کے جو ان کے ووٹر کے بہاف پہ ان سے سوال پوچھ رہا ہے کہ آپ نے یہ پروجیکٹ اپروو کرایا, پیسہ کہاں گیا. اگر ہم پارلیمانی لیڈر سے بھی یہ سوال نہیں پوچھ سکتے تو پھر ہماری کام کا ٹھیلا لگا لیتے ہیں. پھر دیکھیں یہ تو صحافیوں کا آپ نے درست بیان کیا نا, بالکل صحیح بیان کیا, کیونکہ اس سے صحافت بہت مشکل ہوگی بلکہ ناممکن. لیکن ایکچولی اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ پورے پاکستان کے جو 25 کروڑ لوگ ہیں یہ ان کی زبان بندی ہے. اگر آپ نے اپنے واٹس ایپ پہ کچھ کر کے بھیج دیا, اگر آپ نے اپنے ویلاگ میں کچھ کر دیا, کہیں پر کوئی کامنٹ کر دیا, کوئی بات آپ نے محسوس کیا کہ یہ بات ایسے ہے, اگر آپ اس کو بیان کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جو آئین پاکستان نے آپ کو بنیادی حقوق دیے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کے خیالات کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. اب بیسیکلی اٹ از این اٹیک آن بیسک فنڈامنٹل رائٹ آف فری اسپیچ. تو مجھے نہیں لگتا
मुझे नहीं लगता कि मैं फिर कहता हूँ कि ये सस्टेन, इसमें लोग भी आएंगे, पॉलिटिकल पार्टियां भी आएंगी, सहाफी तो निकल ही आया माशाल्लाह, पढ़ा उन्होंने मुजाहिरा, मेरा ख्याल है इसमें और इसकी शियारत की इजाफा। ये कौन है जो जंजीरों में झगड़ा हुआ है? क्या ये सिर्फ एक सहाफ़ी की बात है कि जो जंजीरों में झगड़ा हमें नजर आ रहा है? जानेंगे, इनसे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है आमिर भट्ट साहब जो कि नेशनल प्रेस क्लब के साथ वाबस्ता है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। सर, ये जो जंजीरों में जकड़ी हुई एक शख्सियत तो मेरे सामने नजर आ रही है, लेकिन खालिसतन क्या वाकई ये एक शख्सियत की बात है जो जंजीरों में जकड़ी हुई है? नहीं, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी है जो इस जंजीरों के हैं। आपने पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को सच्चाई के हक से महरूम कर दिया। आपने पाकिस्तान की अवाम तक सच्चाई पहुंचाने वाले लोगों पर दबाव डालने के लिए उनको सजाएं देने और उनको इस बात पर मजबूर किया है कि वो आज सड़कों पर हैं। हर हुकूमत ये कोशिश करती है कि सच्चाई लोगों तक ना जाए। ये जब कहते हैं फेक न्यूज़ का कोई भी पाकिस्तान का प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो है उसका हामी नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम मुनीज़े, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एक जद्दोजहद वो थी जो आसमा जहांगीर साहिबा ने लड़ी थी, और विच इज़ वाई वी रिमेंबर हर टिल डे। एक ये जंग है जो आप लड़ रही हैं या आप जैसे बाकी सहाफ़ी हैं जो लड़ रहे हैं, उस जंग के डायनामिक्स में और आज की जंग के डायनामिक्स में कितना फ़र्क आपको नज़र आता है? देखिए, वो तो बहुत मुश्किल वक्त था, वो अयूब खान का दौर था और जनरल ज़ियाउल हक का दौर था। वहाँ पे तो जो प्रेस थी उसके पर इतना दबाव था कि वो अब सफ़ेद जो है पेजेस छापने पे मजबूर हो जाते थे। मगर एक बात ज़रूर है कि रेजिस्टेंस उस ज़माने में बहुत ज़्यादा थी। अब रेजिस्टेंस कम हो गई है और कोऑप्शन ज़्यादा हो गई है। सो इस पे अफसोस होता है, और सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का होता है कि उस ज़माने में जो सियासतदान आज़ादी इज़हार राय के लिए निकले, उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ादी इज़हार राय की बात करती थी। मगर अफसोस की बात यह है कि वो भी इस बिल का हिस्सा बन गए और पीका अमेंडमेंट लॉ को उन्होंने भी पास कर दिया। और पीटीआई के ऊपर तो उससे भी ज़्यादा अफसोस होता है कि कमेटी के अंदर उन्होंने इस बिल के ऊपर हामी बनी, चेयरमैन उनका था इंटीरियर की जो स्टैंडिंग कमेटी है सेनेट की, उन्होंने हामी भरी और बाहर आकर उन्होंने कहा कि मैंने तो मुखालफत की इस बिल की। अब हम हक्का बक्का रह गए, क्योंकि हम भी उस कमेटी में मौजूद थे, तो हम तो परेशान हो गए कि ये क्या कह रहे हैं। अंदर तो ये इसकी हामी भर रहे थे और कह रहे थे फटाफट इस बिल को जल्दी जल्दी पास करो, क्योंकि हमारे जो 2 अरकान हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने किसी और चीज़ पे जाना है, वो बड़े मसरूफ हैं। तो देखिए, इतना खतरनाक बिल हमारी जनरेशन उसको भुगतेंगी। हम जब तक हमारे बाल सफ़ेद नहीं होते तब तक हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। उसके लिए आपके पास अगर वक्त नहीं है और आप आवाम को यहाँ पे सर्व करने आए, तो फिर किस चीज़ के लिए आपके पास वक्त? हमारे वो लोग जिन्होंने जनरल ज़ियाउल हक के दौर में कोड़े खाए थे, अब बूढ़े हैं, वो दोबारा आज मैदान में थे। वो आज दोबारा उसी बलबले के साथ आए थे। तो मेरे तमाम साथी पुरअज़म हैं, उनका ये कहना तैयार है कि हम आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अब अगला लाएअमल है क्या? आज तो एक एहतजाज हुआ, हमने रिकॉर्ड कराया, उन तक आवाज चली गई। अब इसके बाद क्या? अभी हम आज देखेंगे कि सदर मुमलकत क्या हमारी अपील को जरदारी साहब को पजीराई बख्शते हैं। अगर तो उन्होंने पजीराई बख्शी, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मीटिंग की, हमारे एतराज़ात लेट करके ये बिल वापस कर दिया, तो हम देखेंगे इसमें क्या इस्लाह का पहलू निकलता है। एहतजाज से मैंने आपको आगाह किया, एहतजाज यहाँ पर जारी है। पाकिस्तान की सहाफ़ी बिरादरी ये जो कानून मंजूर हुआ है इसके खिलाफ एहतजाज कर रही है। और अब एक आखिरी ऑफिस रह गया है जो कि है आसिफ अली जरदारी साहब का ऑफिस। क्या वो एक जुम्बिश कलम से भुट्टो के सारे नजरिए को पानी में मिलाकर इस कानून को मंजूरी दे देंगे, या वो भुट्टो के नजरिए को आज भी जिंदा रखेंगे, जैसा कि उनकी सियासत के लिए भुट्टो जिंदा है, और उस नजरिए को मलहूज़े खातिर रखते हुए इस बिल को एतराज़ात के साथ वापस भिजवाएंगे ताकि इस पर मजीद मुशावरत हो सके, इस पर मजीद बहस मुबाहिसा हो सके, डिबेट हो सके। ये देखना है। बहरहाल जो सहाफ़ी बिरादरी है उनका सरापा एहतजाज होना इस पर बनता है, लेकिन ये सिर्फ सहाफ़ियों को नहीं टारगेट करेगा, या ये सिर्फ सहाफ़ियों के हवाले से नहीं है कानून साजी। ये ज़हन में रखिए कि ये पाकिस्तान के हर उस शख्स पर लागू होगा जिसके पास ये डिवाइस है और जो इस डिवाइस पे अपने अकाउंट्स रखता है, जो इस पर अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन देना चाहता है। क्योंकि आपका कोई भी पॉलिटिकल ओपिनियन अगर अरबाब इख्तियार को पसंद ना आया तो आपके खिलाफ किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और आपके पास अपने खिलाफ इस कानूनी कार्रवाई को जवाब देने का बड़े लिमिटेड किस्म के रास्ते मौजूद रह गए हैं। सो इस कानून को मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज के तहत सहाफ़ी बिरादरी चैलेंज करेगी, अदालतों में भी चैलेंज करेंगे। एहतजाज की मूवमेंट के हवाले से जब आज हमने भट्ट साहब से बात की, आपने सुना वो ये कह रहे थे आज ये एक एहतजाज नहीं हुआ, इसको सिंगल ऑफ चीज ना समझें, इसको बाकायदा एक मूवमेंट का आगाज समझें। सो सहाफ़ी बिरादरी बड़ी जो पुरजोश थी और उनका और गुस्से में भी थी, एजिटेटेड भी फील कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि हम इसके ऊपर कभी भी खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे, हम हुकूमत को टफ टाइम देते रहेंगे।
अब देखना ये है कि आगे आने वाले वक्तों में सहाफत का क्या होता है, क्योंकि ये फेक न्यूज़ को रोकना तो ना हुआ, सहाफत को अलबत्ता रोकने की एक मजबूर कोशिश ज़रूर कहलाई जा सकती है। थैंक यू।